Yes, 31 sentence. Take into account the suggestions of the panel. A revised draft report is being placed in the public domain. Take into account the suggestions of the panel. A revised draft report is being placed in the public domain. Take into, it is wrong usage. It should be taking into account. Taking into account the suggestions of the panel, a revised draft report is being placed in the public domain. Domain means mind. Then they claim that the employees are highly committed and disciplined. Committing and disciplined. Here you have to observe the construction of and after and disciplined is there. So before and also you have to use the same form of the tense. So it should be committed. So they claim that their employees are highly committed and disciplined. That their employees are highly committed and disciplined. So which option is correct? Second option is correct. 33. Before accepting a new assignment, ensure that you complete all your earlier assignment. Before accepting a new assignment, ensure that you complete. Ensure that you complete. Ensure is wrong. It should be ensure. Before you are going to accept the new assignment, you have to ensure that the earlier assignment might have been completed by you. Anartha. So they claim that before accepting a new assignment, ensure that you complete all your earlier assignments. All is there, so it should be assignments, plural. Then 34. I am fully convinced of the integrity of my colleagues. I am fully convinced of the integrity of my colleagues. I am fully convinced. I am fully convinced of the integrity of my colleagues. Convinced is a word followed by the preposition of. నేను నా యొక్క కొలీగ్స్ యొక్క ఐక్యతకు పూర్తిగా కన్విన్స్ కాబట్టి, నా కొలీగ్స్ అందరూ ఐక్యత కలిగి ఉంటారనే దాని విషయం మీద నేను పూర్తిగా కన్విన్స్ కాబడినాను. ఇక్కడ కొలీగ్స్ అనేటువంటి వర్డ్ స్పెల్లింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ సో మెనీ టైమ్స్. కొలీగ్స్, COLLEGUES. The spectators were spellbound at the thrilling sight, and at the end they could not withhold their applause. They could not withhold their applause in appreciation. See, the spectators were spellbound fast. ఆ యొక్క ప్రేక్షకులు నోట మాట రాకుండా నిలబడిపోయారు. At the thrilling sight, and at the end they could not withhold their applause in appreciation. సో వారు ఆ వక్త యొక్క మాటలకు పూర్తిగా ఆకట్టుకోబడినారు. చిట్ట చివరన అతనికి పొగడ్తలు చెప్పకుండా ఉండలేకపోయారు. అప్లాజ్ అంటే ఏంటి? ప్రైజ్. PRAISE, ప్రైజ్. సో కాబట్టి చిట్ట చివరన దే కుడ్ నాట్ విత్హోల్డ్. సో withhold. Fast is followed by fast. So they could not withhold their applause in appreciation. Tokyo is one of the mostly populated cities in the world. Here, 1 plus a plus plural subject. 1 plus a plus plural subject. So Tokyo is one of the, here of Missouri. Tokyo is one of the most populated cities. Most populated cities. 1 plus a plus plural subject plus singular verb. So Tokyo is one of the, there the printing mistake is there, it should be of one of the most populated cities in the world. 1 plus a plus plural subject.
So, which one is correct? Third option is correct. There are indications that the prospects for growth in industrial output has improved. There are indications that the prospects for growth in industrial see, there are indications plural that the prospects for growth plural, so the coming verb must be plural. Instead of has, it should be have improved. So there are indications that the prospects for growth in industrial output have improved. So why? Because here subject is plural, so you have to change that has to have. Then missed opportunities and failures to delivery results can destroy even well-run organizations. It is a assertive statement. No need to put the question mark. It is not an interrogative statement. Missed opportunities and failure to deliver. After two, we have to use the first one of the word. So failure to deliver. Fourth one is correct. Missed opportunities and failure to deliver results can destroy even well-run organizations. See, నిన్న కోవిడ్ పుణ్యం అని చెప్పి 2020 మార్చి 21 నుంచి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత 2020 ఎగ్జామ్స్ అన్ని ఇళ్ల దగ్గర నుంచే రాసుకున్నారు. సో ఆర్ఆర్బి క్లరికల్, ఆర్ఆర్బి పిఓ, ఐబిపిఎస్ క్లరికల్, ఐబిపిఎస్ పిఓ, ఎస్బీఐ క్లరికల్, ఎస్బీఐ పిఓ, ఈపీఎఫ్ఓ, ఆర్బీ అసిస్టెంట్స్, ఈఎస్ఐసి, ఎఫ్సిఐ, ఆల్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఈ రిజల్ట్స్ మరి కొంతమందికి మిస్డ్ ఆపర్చునిటీస్, వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి రాకపోయి ఉండొచ్చు. కొంతమందికి జాబ్స్ వచ్చి ఫెయిల్యూర్ టు డెలివర్ రిజల్ట్స్, మాకు రిజల్ట్ చెప్పకపోవడం వల్ల బాగా రన్ అయ్యే ఆర్గనైజేషన్ కూడా రిజల్ట్ చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉండిపోతుంది అని అర్థం. కాబట్టి మిస్డ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ టు డెలివర్ రిజల్ట్స్ కెన్ destroy even well-run organizations. So students' cooperation is required. That is most important. Banks have been authorized to advance loans to the distressed urban poor. Banks have been authorized to advance loans to the distressed urban poor. ఇక్కడ banks have been authorized to advance. So this is present perfect tense. No error. After have third form of the verb. So banks have been authorized to advance loans. Every to the distressed urban poor. So no correction required. Then the railway budget is not proposed any revision in passenger fares and freight rates. రైల్వే బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అయితే రైల్వే బడ్జెట్లో అటు ప్యాసింజర్స్ ఛార్జెస్ కానీ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ కానీ పెంచలేదు అని అర్థం. అంటే ఏంటి, మరి ఇక్కడ అయిపోయింది, యాక్టివిటీ అయిపోయింది. అక్కడ యాక్టివిటీ రైల్వే బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిపోయింది, అందులో పెంచలేదని చెప్పడము జరిగిపోతుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యాస్ నాట్ ప్రపోజ్డ్ ఎనీ రివిజన్. So the railway budget has not proposed any revision in passenger fares and freight rates. Then the increased time devoting to watch television is one of the important causes of the decline in reading ability. Here also 1 plus half plus plural subject. Again the concept came. 1 plus half plus plural subject. See, is one of the important causes. 1 plus half plus important causes, plural subject. So the increased time devoting to watch, it is the wrong usage. It should be devoted to watching. Increased time devoted to watching television is one of the important causes of the decline in reading ability. ఈ రోజు అందరూ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ కు, సెల్ ఫోన్ కు, టాబ్లెట్ కు, అట్లాగే ఈ ఐప్యాడ్కు, ల్యాప్టాప్లకు, కంప్యూటర్స్ అంకితం అయిపోయినారు. కాబట్టి రీడింగ్ ఎబిలిటీ పూర్తిగా తగ్గిపోవడానికి ఇదొక కారణము. కాబట్టి ఇంక్రీజ్డ్ టైం డివోటెడ్ టు వాచింగ్. డివోటెడ్ టు వాచింగ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ యూసేజ్. మీరు కూడా ఏం చేయాలి, ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలి.
ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ప్రతిరోజు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే ఈ 3 days ఐబిపిఎస్ పిఓ, ఐబిపిఎస్ క్లర్క్స్, అట్లాగే ఎస్బీఐ క్లర్క్స్, ఎస్బీఐ పిఓస్ సంబంధించినటువంటి ప్రిలిమ్స్ ప్రతిరోజు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే ఖచ్చితంగా ఈ 3 days ప్రతిరోజు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ సపోర్టెడ్ బై ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ టైర్ 1 ఒక రోజు, ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 1 ఒక రోజు, ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ టైర్ 1 ఒక రోజు. వీటితో కలిపి ఇవి కాకుండా బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ స్ట్రాటజీకే అంటే దరిదాపులో 20 pages బుక్లెట్ ప్రతిరోజు స్టూడెంట్ కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. 10:30 to 12:30 ఎగ్జామ్ పెట్టి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. ఆన్సర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ లో, టెలిగ్రామ్ యాప్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్జామ్. మీకు మార్చ్, ఏప్రిల్, మే ఇంకా 2 months ఉంది. సో ఏప్రిల్, మే ఈ 2 months 60 days, ఇది ఒక 20 days, 70 days లో మీరు ఈ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుని క్యాండిడేట్ ప్రతి ఒక్కరూ కట్ ఆఫ్ లెవెల్ చేరుకోవాలి. జూన్, జూలై 2 నెలలు మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ లో 300 systems ఉన్నాయి. ఈ 300 systems మార్నింగ్ 8 o'clock నుంచి నైట్ 8 o'clock వరకు 12 hours ఓపెన్ గా డైలీ 6 batches రన్ చేస్తున్నాం. ఈ 6 batches లో మీరు ఏ బ్యాచ్ లో అయినా ఒక రోజు జెంట్స్, ఓ రోజు లేడీస్ ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ రాసుకోవచ్చు. దీంతో తప్పనిసరిగా మే ఎండింగ్ కు ప్రతి వారు కటాఫ్లు చేరుకోవాలి. కటాఫ్ ఏంటి? కటాఫ్ ఆర్ఆర్బికి 80 marks ఎగ్జామ్ ఆర్ఆర్బి. ఇది ఎస్టీ క్యాండిడేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయితే 80కి 60 తెచ్చుకోవాలి. ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సీ క్యాండిడేట్ అయితే 80కి 65 తెచ్చుకోవాలి. ఓసీ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే 80కి 70 తెచ్చుకోవాలి. ఇది ఏంటి? మే 31వ తేదీకి ప్రతి క్యాండిడేట్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ఈ మార్క్స్ చేరుకోవాలి. అదే ఐబిపిఎస్ క్లరికల్, ఐబిపిఎస్ పిఓ, ఎస్బీఐ క్లరికల్, ఎస్బీఐ పిఓ అయినట్లయితే ప్రిలిమ్స్ వరకు 100కు ఎస్టీ క్యాండిడేట్ అయితే తప్పనిసరిగా ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయితే 65 తెచ్చుకోవాలి. ఎస్సీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే 70 తెచ్చుకోవాలి. ఓసీ ఓబీసీ అయితే 75 తెచ్చుకోవాలి. మే 31వ తేదీ నాటికి ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ప్రతి క్యాండిడేట్ ఆ రీచ్ రావాలి. అప్పుడే నోటిఫికేషన్ తో సంబంధం లేకుండా మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసే మెచ్యూరిటీ మీలో వచ్చినట్టు. ఇక మే అయిపోయింది. జూన్, జూలై ఈ 2 నెలలు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ తో పాటు ప్రతిరోజు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ల్యాబ్కి వెళ్ళి ల్యాబ్ లో 1 hour కూర్చొని ల్యాబ్ లో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ 1 hour రాయాలి. అక్కడ ఆఫ్లైన్ మోడ్ అయిపోయింది. ఆన్లైన్ మోడ్ లో కూడా ఈ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. మే, జూన్, జూలై 2 నెలలు టైం, 60 days. ఆగస్ట్ 1 నుంచి ఐబిపిఎస్ వాళ్ళు టైం టేబుల్ ఇచ్చారు. ఆ టైం టేబుల్ లోకి పోయి ఎగ్జామ్ రాస్తే ప్రతి వాడు సక్సెస్ అయిపోతాడు. ప్రతి ముగ్గురులో ఒకడు ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతాడు. ఈ షెడ్యూల్ ఫాలో అయినట్లయితే, ఈ షెడ్యూల్ ఫాలో కావాలి. కాబట్టి డివోటెడ్ టు వాచింగ్ టెలివిజన్. ఈ డిజిటల్ డివైసెస్ ఏంది? ఆ యాప్ లో ఏముంది, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఏముంది, దీంట్లో ఏముంది, దాంట్లో ఏముందని వేరియేషన్ కాకుండా ఇన్స్టిట్యూట్ వారు ఇచ్చినటువంటి ఆఫ్లైన్ పేపర్ ను మాతా పిత గురు దైవంగా భావించి అది బాగా డైలీ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ఎగ్జామ్ రాయడమే కాకుండా నైట్ 9 to 12 2 లేదా 3 ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో పెట్టినటువంటి ఎగ్జామ్ కు నెక్స్ట్ డే 7:30 to 9:30 అందులో ఉన్న 30 bits ఇంగ్లీష్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అందులో ఉన్నటువంటి రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ ఈవినింగ్ 6 to 8 మా అబ్బాయి రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. నైట్ నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటావు. ఎగ్జామినేషన్ లో నువ్వు 60% 70% చేసి ఉంటావు. రిమైనింగ్ వాటిని ఏం చేయాలి? ఈ డిజిటల్ డివైసెస్ వాచ్ చేయకుండా నైట్ 9 to 12 ఫ్రెండ్స్ తో గ్రూప్ లో కూర్చొని వాటిని డిస్కస్ చేయాలి. వాటిని ఆ పేపర్లన్నీ, ఆఫ్లైన్ పేపర్లన్నీ స్పైరల్ బైండింగ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మే 31వ తేదీ నాటికి ప్రతి ఆస్పిరెంట్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో కటాఫ్లు చేరుకుంటాడు. జూన్, జూలైలో ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆన్లైన్ మోడ్ లో ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలనేటువంటి ఎబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆగస్ట్ 1 నుంచి రెడీగా వీఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ది ఛాలెంజెస్ పోజులు బై ది ఐబిపిఎస్ బోర్డ్. జాబులు ఎందుకు రావు బాబు? ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో కమ్ అండ్ జాయిన్ విత్ us and try to be in the competition. Okay. Then 42. Walking as distinctly advantageous over driving, as you see many things while walking that you often miss
while driving. So walking has distinctively advantages over driving, as you see many things while walking that you often miss while driving. See, it is a general statement. నడుచుకుంటూ పోయినట్లయితే దారి పొడవునా మనం ఎన్నో విషయాలు చూస్తాం. అదే డ్రైవింగ్ చేస్తూ పోతే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు సీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, రోడ్డు చూసుకుంటూ పోవాలి. కాబట్టి డ్రైవింగ్ వల్ల చాలా విషయాలు మిస్ అవుతాం, వాకింగ్ చేస్తూ పోతే అన్ని చూస్తూ పోతామని చెప్తున్నాడు. ఇది జనరల్ స్టేట్మెంట్. జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పటికీ చెప్పేదే. కాబట్టి వీ హావ్ టు కీప్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్, నో నీడ్ టు యూజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో వాకింగ్ ఈజ్ డిస్టింక్టివ్లీ advantageous. Here advantageous, advantageous. Walking is distinctively advantageous. advantageous. బాబు నా రాత సరిగా ఉండదు, ఇక్కడ ఈ పెన్ను సరిగా రాయడం లేదు, రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి అడ్వాంటేజియస్ ADVANTAGEOUS అడ్వాంటేజియస్ పైన ఉంది చూడండి, స్పెల్లింగ్ చదువుకోండి, అది రావాలి. సో ఇక్కడ నో నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, యూ హావ్ యూజ్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. దెన్ ఇట్ టర్న్డ్ అవర్ ప్రపోజల్ which we had prepared by so much dedication. See, it turned down our proposal which we had prepared with so much dedication. Ikkada no need to use by, we have to use with. Had prepared. It turned down our proposal which we had prepared with so much dedication. ఇక్కడ రెండు యాక్టివిటీస్ పాస్ట్ లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ముందు జరిగిన దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో పెట్టాలి, తర్వాత జరిగిన దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ లో పెట్టాలి. కాబట్టి వాడు ఎంతో అంకిత భావంతో ఆ యొక్క ప్రపోజల్ ప్రిపేర్ చేశాడు, దాన్ని అతను రిజెక్ట్ చేశాడు. టర్న్ డౌన్ అంటే ఏంటి? రిజెక్టెడ్, REJECTED, రిజెక్టెడ్. సో ఎంతో కష్టపడి నేను తయారు చేస్తే అతను దాన్ని తిప్పి కొట్టాడు అని అర్థం. ఇక్కడ రెండు యాక్టివిటీస్ పాస్ట్ లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ముందు జరిగిన దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో పెట్టాలి, తర్వాత జరిగిన దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ లో పెట్టాలి. సో విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. Prepared with, not prepared by. Here preposition mistake is there. Although family TV serials do vary, they have certain common elements. Ikkada general statement. Although family TV serials are varying. Varying means different. DIFFERENT, different. Although family TV serials are varying, they have certain common elements. అవి సీరియల్స్ వేరే కానీ అందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అయితే కామన్ ఎలిమెంట్సే అని చెప్తున్నాడు. We have profound faith and hope for the future. Yes. Every day I used to receive calls. Come and tell me something about recruitment. See, here I want to say one point. ఈ మధ్య స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సర్కిల్ బేస్డ్ ఆఫీసర్స్ CBO అనే రిక్రూట్మెంట్ ఇచ్చింది. దరిదాపుల 3,850 వేకెన్సీస్ కు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. దీంట్లో దాదాపు 2,800 సంథింగ్ ఈ మధ్యనే ఫిల్ చేశారు. ఈ మంది ఎంట్రింగ్ లోపల జాయిన్ కాబోతున్నారు. నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ నుంచి 2 years సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ నుంచి 2 years కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, ఫారిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి చాలా మంది ఎగ్జామ్ రాసి సక్సెస్ అయిపోయారు. దాదాపు నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ నుంచి 163 మంది, కర్ణాటక గ్రామీణ బ్యాంక్ నుంచి 54 మంది, ఏపీ చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంక్, సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంక్, చాలా అన్ని బ్యాంకుల నుంచి, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ నుంచి, నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ నుంచి, అట్లాగే ఫారిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ నుంచి దాదాపు 2,800 క్యాండిడేట్స్ కంట్రీ వైడ్ గా రిజైన్ చేసి SBIలోకి సర్కిల్ బేస్డ్ ఆఫీసర్స్ గా వెళ్తున్నారు. ఈ నెలాఖరు లోపల వాళ్ళందరూ జాయిన్ కాబోతున్నారు. దీంతో గ్రామీణ బ్యాంక్స్ లో చాలా వేకెన్సీస్ ఖాళీ. నాకు గ్రామీణ బ్యాంక్స్ యూనియన్స్ నుంచి, AGMs నుంచి, మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది నుంచి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, మనకు 3 states అంటే ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో మనకు ఉన్నటువంటి 8 బ్యాంక్స్
కర్ణాటకలో 2 గ్రామీణ బ్యాంకులు ఉన్నాయి, తెలంగాణలో 2 గ్రామీణ బ్యాంకులు ఉన్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 గ్రామీణ బ్యాంకులు ఉన్నాయి. అంటే 3 + 2 5, 5 + 2 7 గ్రామీణ బ్యాంక్స్. ఈ 7 గ్రామీణ బ్యాంక్స్ తాలూకు దరిదాపుల 800 POs 400 క్లర్క్స్ కు నోటిఫికేషన్ వస్తా ఉంది. 800 POs 400 క్లర్క్స్ కు జూన్ 1st వీక్ లో నోటిఫికేషన్ మస్ట్. మరి దాని మీద నాకు చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి. మీరు కూడా అదే విధమైనటువంటి హోప్ పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే వీ హ్యావ్ ప్రొపౌండ్ ఫెయిత్ ఇన్ అండ్ హోప్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. వీ హ్యావ్ ప్రొపౌండ్ ఫెయిత్ ఇన్ అండ్ hope for the future. No need to use of. Hope for the future. Faith in and hope for the future. So, I have propounded faith in and hope for the future. For the 2021, you are going to have the notification from regional rural banks, especially for Andhra, Telangana, Karnataka. You may have 800 POs and 400 clerks. It is the golden opportunity for you. But you must be prepared in a planned way. How? ఆఫ్లైన్ మోడ్లో ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్ రాయాలి. మే 31 కల్లా కటాపులు చేరుకోవాలి. జూన్ జూలై అంతా ఆన్లైన్ మోడ్లో కటాపులు వచ్చేట్టుగా చూసుకోవాలి. ఆగస్ట్ 1కు రెడీగా ఉండాలి. అలా చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. వన్స్ యూ పాస్ ద ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేఫ్ గార్డ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద మెయిన్స్. దెన్ 46. They can't decide who should they blame for inefficiency. They can't decide whom should they blame. Whom should they blame? Whom should they blame for? Whom should they blame for inefficiency? మరి ఎవరిని ఎవరికి అన్న తెలుగు మీనింగ్ రావాలంటే we have to use whom. We have to use whom. So they can't decide whom should they blame for inefficiency. వారి యొక్క ఇన్ఎఫిషియన్సీకి ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలనేది వాళ్ళు ఇంకా డిసైడ్ చేయలేకపోయారు. సో దే కాంట్ డిసైడ్ whom should they blame for inefficiency. Then 47. Because our foreign policy is not well defined, it creates confusion among the people of other countries. So because our foreign policy is not well defined, ఇక్కడ here defined is a verb, its modifier is well, adverb, its modifier is another adverb, that is not is also adverb. So because our foreign policy is not well defined, it creates confusion among the people of other countries. It is properly knitted, so there is no error in the sentence. The guest must register at the front desk, otherwise they do not obtain a key. Every guest has to register his name at the desk, otherwise he cannot be given with a key. So their ability is there. So instead of do not, you have to use cannot. You have to use cannot. So you have to use cannot obtain a key. Cannot obtain a key. Here it shows the ability. Then emission controls were created to eliminate or at least reduction in air pollution. Emission controls were created to eliminate or to reduce. Here connectivity or. So balance, you have to make the balance. To eliminate, to reduce. So or at least to reduce, or at least to reduce. Which one is correct? First one is correct. So emission controls were created to eliminate or to reduce, or at least to reduce, or at least to reduce in air pollution. Because certain scientific theories are contradicting with people's religious beliefs, they are reluctant to accept them. So because certain scientific theories are contrary to means opposite to. Here 2 was missed. Contrary to, 4th one is correct. Because certain scientific theories are contrary to people's religious beliefs, they are reluctant to accept them. కొన్ని సైంటిఫిక్ థియరీస్ మరి ప్రజల యొక్క ఈ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ మతపరమైనటువంటి నమ్మకాలకు ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రజలు వాటిని వాళ్ళని నమ్మాలంటే నమ్మరు, వాటిని వారు రిలక్టెంట్ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్. రిలక్టెంట్ మీన్స్ డిస్లైక్.
కాబట్టి వాటిని వాళ్ళు ఇష్టపడరు. సో దే ఆర్ రిలక్టెంట్ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్.